Tried so hard to see it. Took me so long to believe it, that you choose someone like me to carry your victory. Perfection could never earn it. You give what we don't deserve, and you take the broken things and raise them to glory. You are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you've won. I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it all. Now I can finally see it. You're teaching me how to receive it. So let all the striving cease. Oh, this is my victory. You are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you won. I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it all, it all, it all, it all, it all. Oh, he's conquered it all. When I lift my voice, when I lift my voice and shout, every wall comes crashing down. I have the authority Jesus has given me. When I open up my mouth, miracles start breaking out. I have the authority Jesus has given me. When I lift my voice and shout, every wall comes crashing down. I have the authority. Yes, I do. Jesus has given me. When I open up my mouth, miracles start breaking out. I have the authority Jesus has given me. You are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you've won. I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated, by the power of your name. I am seated in the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it all. I know who I am, 'cause I know whose I am. Hallelujah.
left to prove. There's nothing left to prove. He freely gave it to us. Rejoice, rejoice, rejoice. Freely he gave. When I come on, say, when I lift up my voice and shout, come on. Jesus has given me. When I open up my mouth, miracle, signs, wonders, it starts to break down. I have the authority. Jesus has given me. When I lift my voice and shout, come on. Crashing down, I have the authority. Jesus has. Now declare when I open up my mouth, miracles start breaking out. I have the authority. Jesus has given me. You are my champion. Sing it out, come on, giants. Giants fall. Every battle you won. I am who you crown me. You crown me. In the heavenly place, by the power, come on, by the power of your name, I am seen in heaven, in the undefeated. 사랑하는 주사랑교회 성도 여러분, 오늘도 어김없이 복된 주일 예배 자리로 나오신 여러분들을 진심으로 사랑하고 축복합니다. 이 시간 함께 우리 마음을 모아서 거룩하신 하나님께 예배 드리도록 하겠습니다. 2021년 9월 26일 주일 4부 예배를 하나님께 올려드리겠습니다. 우리 함께 다 같이 사도신경으로 우리의 신앙을 고백합니다. 나는 전능하신 아버지 하나님 천지의 창조주를 믿습니다. 나는 그의 유일하신 아들 우리 주 예수 그리스도를 믿습니다. 그는 성령으로 잉태되어 동정녀 마리아에게서 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받아 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사된 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨으며 하늘에 오르시어 전능하신 아버지 하나님 우편에 앉아 계시다가 거기로부터 살아있는 자와 죽은 자를 심판하러 오십니다. 나는 성령을 믿으며 거룩한 공교회와 성도의 교제와 죄를 용서받는 것과 몸의 부활과 영생을 믿습니다. 아멘. 능력이시니 누굴 두려워하리. 수많은 군대가 날 둘러싸도 주 함께 계시니 두려움 없네. 우리 이 시간 가능하시면 자리에서 일어나서 함께 찬양하셨으면 좋겠습니다.
나 바라보면서 나 더욱 주를 사모하는 것. 주 이름 부를 때, 주 이름 부를 때 응답하시고 내게 참 평안 주시네. 환난 가운데 나 있을 때도 주 함께 계시니 두려움 없네. 나의 평생에 단 한 가지 소원, 여호와의 집에 거하면서 주의 아름다움 나 바라보면서 나 더욱 주를 다시 한번 고백하겠습니다. 나의 평생에 단 한 가지 소원, 여호와의 집에 거하면서 주의 아름다움 나 바라보면서 나 더욱 주를 사모하는 것. 내 영혼 주님만 간절히 원하네. 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 나의 평생에 단 한 가지 소원, 여호와의 집에 거하면서 주의 아름다움 나 바라보면서 나 주를 더욱 사모한. 다시 한번 고백하겠습니다. 나의 평생에 단 한 가지 소원, 여호와의 집에 거하면서 주의 아름다움 나 바라보면서 나 더욱 주를 다시 한번 고백합니다. 나의 평생에 단 한 가지 소원, 여호와의 집에 거하면서 주의 아름다움 나 바라보면서 나 더욱 주를 우리들의 목소리로 고백하겠습니다. 나의 평생에 단 한 가지 소원, 여호와의 집에 거하면서 주의 아름다움 나 바라보면서 나 더욱 주를 사모하는 것. 나의 평생에 단 한 가지 소원, 여호와의 집에 거하면서 주의 아름다움 우리의 삶을 인도하실 주님께 영광의 박수 올려드리도록 하겠습니다.
함께 하시고 마르지 않는 샘물로 우릴 채우시리. 우리 모두 예배하는 자 되어 온전히 영과 진리로 주를 예배하자. 주가 우리와 함께 영원히 함께 하시고 마르지 않는 샘물로 우릴 채우시리라. 함께 찬양하겠습니다. 우리 모두 예배하는 자 되어 온전히 영과 진리로 주를 예배하자. 주가 우리와 함께 영원히 함께 하시고 마르지 않는 샘물로 우릴 채우시리. 우리 모두 예배하는 자 되어 온전히 영과 진리로 주를 예배하자. 주가 우리와 함께 영원히 함께 하시고 마르지 않는 샘물로 우릴 채우시리. 우리 모두 예배하는 자 되어 온전히 영과 진리로 주를 예배하자. 주가 우리와 함께 영원히 함께 하시고 마르지 않는 샘물로 우릴 채우시리라. 우리 모두 예배하는 자 되어 온전히 영과 진리로 주를 예배하자. 주가 우리와 함께 영원히 함께 하시고 마르지 않는 샘물로 우리 우리 모두 예배하는 자 되어 온전히 영과 진리로 주를 예배하자. 주가 우리와 함께 영원히 함께 하시고 마르지 않는 샘물로 우리 다시 한번 더 고백합시다. 우리 모두 예배하는 자 되어 아멘 온전히 영과 진리로 주를 예배하자. 주가 우리와 함께 영원히 함께 하시고 마르지 않는 샘물로 우릴 채우시리라.
진리로 주를 예배하자. 주가 우리와 함께 영원히 함께 하시고 우리 채우시는 주님 앞에 우리가 더욱더 나아갑시다. 우리 모두 예배하는 자들 온전히 영과 진리로 주를 예배하자. 주가 우리와 함께 영원히 함께 하시고 마르지 않는 샘물로 우릴 채우시라. 넘쳐나는 주를 향한 내 속에 갈망이 주님께로 날 이끌어 주소서. 주님을 더 원합니다. 넘쳐나는 주를 향한 내 속에 갈망이 주님께로 날 이끌어 주소서. 주님을 우리 다시 한 번 더 부르실 땐 두 손 들고 주님께 넘쳐나는 주를 향한 내 속에 갈망이 주님께로 날 이끌어 주소서. 주님을 더 원합니다. 주님께로 날 이끌어 주소서. 주님을 더 원합니다. 오직 주님께로 날 이끌어 주소서. 주님을 더 원합니다. 우리의 목소리로 다시 한 번 더 고백합시다. 넘쳐나는 주를 향한 내 속에 갈망이 주님께로 날 이끌어 주소서. 주님을 더 원합니다. 우리의 마음으로 주님께로 날 이끌어 주소서. 주님을 더 원합니다. 우리 마지막으로 한 번 더 주님께로 날 이끌어 주소서. 주님을 더 원합니다. 우리가 이 시간 기도하면서 나아갑시다. 주님은 찬양받기에 합당하신 분이십니다. 주님은 예배받기에 합당하신 분이십니다. 우리가 상태가 좋을 때, 어떨 때, 그럴 때만 주님을 예배하는 것이 아니라 주님께 예배하는 것은 너무나도 당연한 일이고 너무나도 합당한 일입니다. 그렇다면 우리가 주님께 드려야 할 태도는 무엇입니까? 주님께 우리의 영과 진리를 다해 우리가 우리의 마음과 온 뜻을 다하여 우리가 주님께 예배하겠습니다. 주님을 더 예배하는 삶을 살겠습니다라고 우리가 이 시간 기도하면서 나아갑시다.
기도합니다. 이 시간 온라인 예배와 현장 예배에 있는 모두에게 하나님의 은혜를 알게 하시고 주님께 영광 돌리는 시간이 되길 기도합니다. 우리를 사랑하시어 죽음까지 선택하신 예수님의 희생을 기억합니다. 그러나 우리는 기억할 뿐 실천하지 못하고 말씀보다는 내 생각, 내 마음, 내 뜻의 소견대로 행하는 일이 너무나 많았습니다. 우리의 부족함을 긍휼히 여기시고 이 시간 우리의 죄악을 용서해 주세요. 계속해서 변하는 세상의 가치에 중심을 두지 않고 세상이 어리석다 해도 세상이 불공평하다 하여도 우리의 중심은 오직 하나님의 말씀이 되는 저희가 되기를 기도합니다. 오늘 이 시간 전해주시는 말씀을 통해 우리의 모습을 재정비하고 하나님의 말씀대로 살아가길 결단케 되는 예배가 되기를 기도합니다. 말씀 전해주시는 최정도 담임 목사님께 성령의 지혜를 더하여 주시고 주님의 말씀을 대언하기에 부족함이 없도록 주님의 능력을 더하여 주세요. 전해주신 말씀이 지친 자에겐 힘이 되고 억눌린 자에겐 자유가 되고 메마른 자에게 생수와 같은 힘이 있기를 간구합니다. 우리가 하나님 안에 거하여 참 기쁨과 참 평안을 누리게 하옵소서. 우리가 속한 가정과 직장과 학업의 공동체 모든 곳에서 빛과 같이 살아내는 주님의 자녀들이 되기를 기도합니다. 주님의 시선이 있는 곳을 함께 바라보고 우리의 마음을 둘 수 있는 일상이 되기를 기도합니다. 사랑하는 주사랑교회를 위하여 기도합니다. 담임 목사님과 모든 사역자들에게 영력과 지력과 체력을 더하여 주시고 교회를 이끌어가기에 부족함이 없도록 날마다 하나님의 사랑으로 돌보아 주시옵소서. 성도들은 서로 사랑하고 돌보며 섬기는 교회가 되기를 기도합니다. 또한 세워주신 리더들에게 사랑의 리더십으로 세런들을 섬기고 기도하게 하옵소서. 셀모임 가운데 믿음의 간증과 풍요로운 나눔이 있기를 기도합니다. 하반기 제자훈련 시작을 앞두고 있습니다. 이번 훈련을 통하여서 하나님의 자녀로서 정체성을 깨닫고 주님의 군사로 앞장서 나가는 일꾼들이 세워지길 중보합니다. 훈련의 기간 동안 살아있는 하나님의 말씀을 경험케 되는 풍성한 은혜를 더하여 주세요. 천국에 이르기까지 맡겨주신 소명을 이루고 믿음의 경주에 힘쓰는 성도들 되기를 기도합니다. 하나님이 우리의 소망이고 생명이고 진리임을 고백합니다. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 교회 소식을 전하겠습니다. 거리두기 단계가 10월 3일까지 연장되어서 홀수교구와 짝수교구로 나누어서 예배를 드리게 됩니다. 다음 주일 2부와 3, 4부 예배는 짝수교구원이 예배를 드리게 됩니다. 1부는 교구원 상관없이 예배를 드릴 수 있고 우리 4부 청년 예배는 우리 청년들 전부 나와서 함께 예배 드리셔도 무관합니다. 많은 참석 부탁드립니다. 106회기 대한예수교 장로회 총회가 28일 화요일 한소망교회에서 있습니다. 담임 목사님께서는 총대로 참여하시니까 여러분들 함께 많은 관심과 기도 부탁드립니다. 남세주 목사님 위임 예식이 10월 3일 주일 오후 3시에 인천 성광교회에서 있습니다. 2021년 성경 통독 대행진에 많은 분들 참여해 주셔서 누계 180독이 되었습니다. 청년 여러분들의 더욱더 많은 참여 부탁드립니다. 이상으로 교회 소식을 마치고 담임 목사님 나오셔서 말씀 전해 주시겠습니다. 할렐루야. 아멘. 예. 오늘 거룩한 주일 하나님 앞에 예배의 자리를 지키는 우리 주사랑교회 성도 여러분, 특별히 새벽 이슬 같은 우리 청년 여러분 사랑하고 축복합니다. 주의 은혜가 여러분에게 풍성하시기를 바랍니다. 하나님께서 우리에게 주시는 말씀을 우리가 봉독합니다. 갈라디아서 3장 1절에서 5절입니다.
갈라디아서 3장 1절에서 5절 주의 말씀을 교독합니다. 어리석도다 갈라디아 사람들아, 예수 그리스도께서 십자가에 못 박히신 것이 너희 눈앞에 밝히 보이거늘 누가 너희를 꾀더냐. 내가 너희에게서 다만 이것을 알려 하노니 너희가 성령을 받은 것이 율법의 행위로냐 혹은 듣고 믿음으로냐. 너희가 이같이 어리석으냐. 성령으로 시작하였다가 이제는 육체로 마치겠느냐. 너희가 이같이 많은 괴로움을 헛되이 받았느냐. 과연 헛되냐. 다 같이. 너희에게 성령을 주시고 너희 가운데서 능력을 행하시는 이의 일이 율법의 행위에서냐 혹은 듣고 믿음에서냐. 아멘. 사도들이 주님께로부터 계시받아서 전해준 복음은 십자가에 못 박혀 죽으신 예수님, 그 예수님이 대속 제물로 죽으셨는데 그 예수 그리스도를 믿게 될 때 그 믿음으로 말미암아 하나님 앞에 의롭다 인정을 받고 영원한 지옥 심판 형벌이 아니라 구원을 받게 된다 하는 것이 이 신약 성경을 기록한 사도들의 일치하는 복음 내용입니다. 당연히 사도 바울도 갈라디아 지역에서 이 복음을 전했던 거지요. 그런데 이 복음을 믿고 그렇게 기뻐하며 살던 갈라디아 지역의 이 성도들이 거짓 교사들에 의한 다른 복음을 듣고는 지금까지 자신들이 구원을 주시리라고 믿었던 이 복음에 대한 의심 때문에 그만 다른 복음을 붙잡는 일이 일어났습니다. 자, 이것은 다른 복음을 붙잡은 것이기 때문에 구원의 은혜가 주어지지 아니하는 대단히 두렵고 위험한 일인 거죠. 그래서 오늘 말씀도 보게 되면 시작이 이렇습니다. 3장 1절에 어리석도다 갈라디아 사람들아 그럽니다. 어리석다 그래요. 처세에 능하지 못해서 어리석거나 인간관계가 미숙해서 어리석거나 그런 게 아닙니다. 어리석다고 말하는 이유는 너희들이 지금까지 참 복음을 붙들고 살았는데 다른 복음을 붙잡고 지금 살고 있기 때문에 어리석다는 거예요. 그런데 이 어리석다라는 말을 하면서 연결해 주는 말이 어리석도다 갈라디아 사람들아 그래요. 보통 사도 바울이 어느 교회들의 편지를 보낼 때는 그 교회 성도들을 향해서 성도여 하든지 형제들이여 합니다. 그런데 여기서는 의도적으로 어리석도다 형제들이여 한 게 아니고 어리석도다 갈라디아 사람들아 그럽니다. 무엇을 내포하고 있는 의미심장한 것이 거기 있어요. 그것은 다른 복음을 붙잡는 이 어리석음이 계속 지속되게 되면 그 어리석음에서부터 벗어나지 아니하면 너희들은 형제들이 되지 못하고 우리 주 예수 그리스도를 맏형으로 섬기는 형제가 되지 못하고 일반 이방 사람, 예수 안 믿는 이방 사람들처럼 그냥 갈라디아 사람이 되는 거다. 그 의미를 함축하고 있는 거예요. 다른 복음을 따른다는 것은 약간의 실수 이런 게 아닙니다, 여러분. 죽느냐 사느냐의 문제가 되는 거예요. 영원한 생명의 길을 벗어나서 영원한 멸망의 길로 가는 것이 얼마나 어리석은 것이겠습니까? 그러면서 지금 우리가 붙잡아야 할 복음 내용의 그 핵심을 다시 한번 짚어주고 있습니다. 예수 그리스도께서 십자가에 못 박히신 것이 너희 눈앞에 밝히 보이거늘
누가 너희를 꾀더냐 그러죠. 지금 갈라디아 사람들에게 너희들은 십자가에 못 박히신 예수님을 눈앞에 밝히 보고 있다라고 이야기를 해요. 어떤 의미냐 하면 실제로 갈라디아 사람들은 예수님이 예루살렘에서 십자가에 못 박혀 죽는 것을 직접 본 사람들이 아니지요. 이방 사람들인데 왜 이렇게 이야기하느냐 하면 사도 바울은 갈라디아 지역에서 계속해서 목이 터져라 외쳤던 복음의 핵심이 뭐였느냐 하면 십자가에 못 박히신 예수님이었어요. 나사렛 예수, 역사적으로 존재한 그 나사렛 예수가 처형을 당했는데 십자가에 못 박혀 죽었는데 십자가에 못 박혀 죽은 그 의미가 우리의 대속 제물이 된 것이다라고 하는 것을 이 갈라디아 사람들에게 끊임없이 선포했기 때문에 실제로 갈라디아 사람들은 예수님이 십자가에 못 박혔다라고 하는 역사적 사실을 모르는 자가 없고 십자가에 못 박힌 그 의미를 모르는 사람이 없어요. 밝히 보는 것처럼 눈앞에서 보는 것처럼 예수님의 죽으심과 그 죽으심의 의미에 대하여 분명히 알고 있는 사람들이 갈라디아 사람들이에요. 그런데 그걸 너희들이 분명히 밝히 보는 것처럼 알고 있는데 도대체 누가 꾀더냐? 누가 너희들을 유혹해서 다른 복음을 따라가게 했느냐? 사랑하는 여러분, 여기 꾀다라고 하는 이 단어의 그 원어적인 의미가 이 마술에 걸렸다라는 뜻이 있어요. 마술. 마치 마술에 걸린 것처럼 눈에 분명히 보이는데 보지 못하는 것처럼 왜 그렇게 구느냐? 예수님이 십자가에 못 박힌 사실을 알고 그 의미를 너희들이 분명히 알면서 예수님 십자가에 못 박힘으로 말미암아 우리가 죄사함을 입었고 구원을 얻었다라고 하는 그 복음의 내용을 분명히 알고 있으면서 마치 마술에 걸린 것처럼 왜 그것을 짐짓 모르는 사람처럼 구느냐? 누가 꿰었느냐? 그렇게 말하는 거예요. 사랑하는 여러분, 이 꿰는 자가 누구겠어요? 유혹하는 자, 미혹해하는 자. 성경은 그 가장 중심되는 존재가 사단이고 사단을 추종하는 악한 영이라고 하는 것을 성경은 일관적으로 말씀하고 있습니다. 사탄 혹은 마귀라고도 하는 이 귀신의 왕과 더불어 수많은 악한 영들이 공중 권세를 잡고 사람들 사이에서 지금도 역사하고 있지요. 안 믿는 사람을 미혹해서 믿지 못하게 만들거나 혹은 복음을 믿는다고 할지라도 그 복음에 의심과 두려움이 생겨서 복음을 의심하여 다른 복음을 찾도록 만드는 그 일을 사실은 지금도 계속해서 하고 있는 거예요. 어떤 방법으로 역사할까요? 그 숫자를 헤아릴 수도 없지요. 가령 전통, 문화, 풍속이라고 하는 것을 통해서 우리가 아름답다라고 생각하는 혹은 예술을 통해서 어떤 경우에는 시대 정신이라고 하는 것을 가지고 내 일생을 바쳐도 의미 있고 가치 있겠다고 생각될 만한 어떤 이념이나 이데올로기를 가지고 그렇지 아니하면 휴머니즘을 통해서 혹은 우리가 참으로 대단하다 하고 갈채를 보내고 있는 고도의 과학 문명이라고 하는 도구를 사용해서 이런저런 방법으로 예수님을 못 믿게 만들든지 혹은 믿기는 믿되 다른 복음을 따르게 만드는 일들을 지금도 계속하고 있는 거예요. 사실 이 꿰다라고 하는 이 내용을 보면 우리가 창세기에 나타나는 성경 초반에 등장하지요. 인류의 그 역사 최초에서 보면 아담 하와에게 하나님께서 한 가지 말씀을 해주시지요. 동산에 있는 모든 나무의 실과 먹어도 좋지만 중앙에 있는 선악을 알게 하는 나무의 열매를 먹지 말아라. 먹는 날에는 정령 죽으리라.
자, 이것은 마치 눈으로 본 것처럼 분명히 알아요. 왜요? 하나님이 직접 말씀해 주셨기 때문에. 사단이 등장하지요. 이들을 깹니다. 하나님이 동산에 있는 모든 실과를 먹지 말라고 하시더냐? 그러니까 하나님의 말씀이 바로 기억납니다. 아니, 모든 것을 먹지 말라고는 하지 않으셨고, 동산 중앙에 있는 선악을 알게 하는 나무의 그 실과는 먹지도 말고 만지지도 말라고 하셔서 먹으면 우리가 죽게 될 것을 염려하면서 말이야. 무엇을 의미합니까? 하나님께서 하신 그 말씀을 모르는 게 아니에요. 기억하고 있어요. 그 내용은 분명히 기억하고 있다는 말입니다. 그런데 이게 웬일입니까? 마치 마술에 걸린 것처럼 마귀의 이 미혹에 그들이 알고 있는 것을 의심하고 믿지 않아 버리는 일이 일어나죠. 마귀가 말합니다. 아니야, 안 죽어. 오히려 그 선악을 알게 하는 나무의 실과를 먹으면 너희들도 하나님처럼 지혜로워져서 선과 악을 너희들 스스로 너희들의 잣대를 가지고 분별할 수 있게 되는 거야. 하나님처럼 선악을 분별할 수 있는 자가 되는 거야. 그래서 먹으면 죽는다라고 한 내용을 분명히 알지만 마술에 걸린 것처럼 그 아는 것을 믿지 않고 마귀의 말을 따르는 것, 이게 미혹받는 거예요. 사랑하는 여러분, 갈라디아 교회 성도들의 문제가 뭐예요? 예수님을 안 믿고 자신이 의의를 행하고 착한 일을 해서 구원을 받는다라고 하는 그런 주장이 아니에요. 그거는 다른 종교, 믿지 아니하는 사람들이 보편적으로 하는 이야기입니다. 천국이 있는지 없는지 모르지만 착한 일 하면 가는 거지, 이렇게들 생각하잖아요. 그런데 지금 이들이 당면한 다른 복음은 예수님을 안 믿겠다는 게 아니에요. 예수님을 믿기는 믿는데 예수님 믿는 것만으로는 구원받기에는 뭔가 불충분하다. 여기에 내 노력이 들어가야 한다. 나의 의가 들어가야 한다. 나의 땀 흘림이 있어야 한다. 그래서 예수님을 믿을 뿐만 아니라 열심히 모세가 준 그 가르침을 따라서 착하게 선하게 살 때 예수의 십자가 죽음 플러스 나의 의, 이것으로 구원 얻는다라고 하는 것, 이것이 그들로 하여금 그렇게 적절한 말로, 합당한 말로 들려왔고, 그래서 예수만 믿으면 구원을 얻는다라고 하는 것에 대한 의심이 생겼기 때문에 이 다른 복음을 따라가게 된 것입니다. 자, 그런데 이렇게 다른 복음을 따라가게 된 갈라디아 교회 성도들로 하여금 참 복음을 다시 붙들도록 하기 위하여 오늘 본문에서는 사도 바울이 성령 문제를 거론하고 있어요. 너희가 성령 받은 것이 복음을 듣고 믿음으로냐, 그렇지 않으면 율법의 행위로냐, 이것을 질문합니다. 우리 2절 말씀을 같이 한번 읽어볼까요? 2절입니다. 시작. 내가 너희에게서 다만 이것을 알려 하노니 너희가 성령을 받은 것이 율법의 행위로냐 혹은 듣고 믿음으로냐. 바울이 지금 갈라디아 교회 성도들에게 말하는 거예요. 여러분들에게서 내가 좀 듣고 싶은 대답이 있어요. 내게 좀 알려줘 보세요. 이야기 좀 해봐요. 그러면서 하는 질문이, 당신들이 성령 받은 것이 율법의 행위로 인해서입니까? 아니면 듣고 믿음으로서입니까? 복음을 듣고 믿음으로 성령 받았느냐, 율법의 행위로 성령 받았느냐, 이걸 질문해요. 바울이 이렇게 질문을 하는 이유는 이들이 정답을 분명히 알고 있을 것이기 때문에 그래요. 율법의 행위로 내가 성령 받은 것이 아니고, 내가 성령 받은 것은, 우리가 성령 받은 것은 복음을 듣고 믿었기 때문에 성령 받았어요.
이것은 일반적인 갈라디아 성도들 모두가 다 한 입으로 그렇게 대답할 수 있는 질문이었기 때문에 바울이 그렇게 질문해요. 그러면 여러분에게 물어보지요. 믿을 때 성령 받았어요? 내가 성령 받은 것이 믿음으로예요? 행위로예요? 그럴 때 내가 성령을 뭐 받기나 했나? 이러기 쉽죠. 우리 현대 교회의 모습들이에요. 사도들이 이 사역을 하던 그 초창기 교회들은 일반적으로 사도들이 복음을 전하고 그 복음을 믿게 될 때 성령의 강력한 임재를 경험하게 됩니다. 일반적으로 그랬단 말이에요. 역사상 교회가 최초로 등장할 때도 오순절 성령 사건이라고 하는 것이 있었는데, 그 오순절 성령 사건은 성령이 임했는지 안 임했는지 모르는 것이 아니라 어느 누구나 성령이 강력하게 임하였구나 라고 하는 방식으로 이 초대교회 첫 번째 예루살렘 교회가 시작이 돼요. 그리고 사도들이 복음을 전하면서 예수님을 믿는 사람들이 강력한 성령의 임재를 경험하는 것이 일반적이었습니다. 그렇기 때문에 이 말을 하는 거예요. 자, 그러니까 성령의 강력한 임재를 이미 경험해 본 적이 있었던 이 갈라디아 성도들에게 너희들 왜 딴 복음 다른 복음 찾아가려고 그러니? 너희들은 성령 받았잖아. 성령 받았던 그 강력한 체험들이 있잖아. 그 엄청난 하나님의 임재를 경험했잖아. 그때 얼마나 울고 얼마나 감격하고 얼마나 찬송하고 얼마나 방언을 하고 얼마나 놀라운 그 황홀한 그런 일들이 있지 않았느냐. 그 체험이, 그런 일들이 율법의 행위로 인해서 그런 거냐, 그렇지 않으면 복음을 듣고 믿음으로 된 것이냐라고 묻고 있어요. 사실 이 초대교회의 교회들이 세워져 가는 과정을 자세하게 기록해 준 데가 사도행전이에요. 이 사도행전에 보면 이런 내용이 나옵니다. 사도행전 19장에 보면 사도 바울이 에베소라고 하는 그 도시에 갔는데 거기에서 어떤 제자들을 만나요. 성경은 어떤 제자들을 만났다고 되어 있어요. 어떤 제자들, 어떤 형제들을 만납니다. 자, 그런데 아무리 봐도 무언가 좀 부족해 보였나 봐요. 그래서 스스로 예수 믿는 제자라고 자처하고 있는 그들을 향해서 바울이 이렇게 질문합니다. 너희들이 믿을 때 성령을 받았느냐? 그래요. 그러니까 이들이 하는 말이 성령? 우리는 성령이 있다는 소리도 못 들었는데, 왜요? 이들은 유대인들이 아니니까. 에베소 그 이방 사람들이에요. 성령에 대해서는 몰라요. 그러니까 우리는 성령은 들어본 적도 없는데 그러지요. 그러자 바울이 묻습니다. 그렇다면 너희들이 세례를 받았다고 그러는데 도대체 누구 이름으로 세례를 받았느냐? 그랬더니 우리는 세례 요한의 세례를 받았다라고 말합니다. 세례 요한은 예수님을 하나님의 어린 양이라고 말하고 예수님을 메시아라고 높이는 일들이 있었기 때문에 대부분 세례 요한의 제자인 사람들은 자기들이 예수님의 제자라고 스스로 자처하는 경우가 굉장히 많았어요. 그러니까 자신들은 세례 요한에게서 세례를 받았고 세례 요한을 스승으로 섬기고 있지만, 그래서 당연히 세례 요한이 존중하는 예수님의 제자라고 스스로 생각을 하고 있었던 거지요. 자, 그러니까 사도 바울이 이들에게 복음을 전합니다. 예수 그리스도의 죽으심과 부활하심을 중심으로 하는 그 복음을 전하고 난 다음에 그들이 믿게 돼요. 믿으니까 그들에게 예수님 이름으로 세례를 베풀어 주었습니다. 그런데 여기서 끝낸 것이 아니고 그들이 성령 받기를 위하여 기도하니 이들이
성령을 받아서 방언도 하고 하나님을 찬송을 하는데 한 12명쯤 되었더라. 이것이 사도행전 19장에 기록되어 있는 내용이에요. 한 가지를 가르쳐 줍니다. 예수를 믿는데 성령의 강력한 어떤 임재 혹은 기름 부으심, 강력한 기름 부으심이 경험되기를 사도 바울은 원했던 거예요. 그의 서신에는 성령의 충만을 받으라 이런 내용들이 꽤 많이 나오죠. 자, 그러면 이것은 바울만 그랬던 것일까? 다른 사도들은 그렇게 하지 않았나? 아닙니다. 다른 사도들도 그랬어요. 사도행전 8장에 보게 되면 빌립 집사가 사마리아 지역에 복음을 전하는 내용이 보도되고 있어요. 거기 보면 성령의 강력한 역사로 말미암아 많은 사람에게 붙었던 더러운 귀신들이 소리 지르고 떠나가고 중풍병자와 못 걷던 사람들이 온전히 치료받는 놀라운 역사가 있고 그 성에 큰 기쁨이 있었더라 그러면서 이렇게 한마디 요약을 해주는데 12절이 이렇게 말합니다. 빌립이 하나님 나라와 민 예수 그리스도의 이름에 관하여 전도함을 그들이 믿고 그래요. 빌립 집사님이 뭘 전했어요? 복음을 전했단 말이에요. 하나님 나라와 예수 그리스도가 복음의 중심 내용이잖아요. 그렇기 때문에 이 복음을 전했더니 많은 사람들, 사마리아 사람들이 그 복음을 듣고 믿었어요. 믿으니까 이 남녀가 다 세례를 받으니 그럽니다. 그래서 수많은 사람들이 나 예수님 믿겠습니다, 나 예수님 믿어요 그러면서 세례를 받게 되었단 말이에요. 그런데 여기에 한 인물이 나와요. 시몬이라고 하는 마술쟁이에요. 여러분, 이 시몬이라고 하는 마술쟁이는 사마리아 지역에서 성경의 보도 내용을 보면 낮은 사람부터 높은 사람까지 다 따르면서 그의 마술이 너무너무 엄청났기 때문에 이 사람은 크다 하면서 그렇게 수많은 사람들이 추종하던 시몬이라고 하는 마술사가 있었는데 이 마술사도 예수를 믿어요. 이렇게 기록해 줍니다. 시몬도 믿고 세례를 받은 후에 전심으로 빌립을 따라다니며 그 나타나는 표적과 큰 능력을 보고 놀라니라. 마술사는 사람을 속여서 기적을 일으켰지만 이 빌립 집사는 실제로 중풍병자가 안전뱅이가 일어나고 귀신이 쫓겨나가는 그런 엄청난 것을 보면서 큰 충격을 받고 빌립 집사를 따라다니면서 은혜 받고 있었다는 말이에요. 사마리아 교회가 세워지는 과정이 여기에서 종결하지 않고 이 사마리아 지역에 교회가 세워졌다라고 하는 것을 예루살렘에 있는 사도들에게 보고하게 되잖아요. 이 보고를 받은 예루살렘 교회에서 베드로와 요한을 파송을 해요. 사도들 중에서도 가장 핵심 인물이라고 할 수 있는 베드로와 요한 그리고 다른 지도자들이 함께 이 자리에 왔겠죠. 빌립이 전하는 복음을 듣고 많은 사람들이 이미 세례를 받았다는 이야기를 들었습니다. 그렇다면 이제 여러분들은 믿음을 견고히 하시오 하고 끝냈어야 할 것 같은데 이 두 사람 사도가 15절부터 이렇게 말씀해 줍니다. 사도행전에 보면 그들이 내려가서 그들을 위하여 성령 받기를 기도하니 이는 아직 한 사람에게도 성령 내리신 일이 없고 오직 주 예수의 이름으로 세례만 받을 뿐이더라. 이에 두 사도가 그들에게 안수함에 성령을 받는지라 그럽니다. 두 사도 바울이 아니라 이번에는 베드로와 요한의 관심도 이미 예수를 믿은 이 사람들이 성령의 강력한 임재가 경험되는 소위 성령 받았다라고 하는 우리로 말하면 성령 충만의 경험이 있기를 원해서 그들을 위하여 안수하며 기도했다라고 하는 뜻이에요. 그런데 더 놀라운 이야기가 나와요. 성령 받는 것은 사실 눈에 안 보이죠. 왜요? 성령님은 하나님의 영이고 물질이 아니에요. 눈에 보이지 않아요. 저 사람이 성령 받았는지 안 받았는지 모를 게 뻔한데
안수하며 이들이 성령을 받았는데 성령 받는 것을 누가 보았느냐 하면 시몬이 마술사가 봐요. 이렇게 기록해 줍니다. 시몬이 사도들의 안수로 성령 받는 것을 보고 돈을 들여 이 권능을 내게 좀 파시오라고 하게 됩니다. 그랬다가 베드로에게 크게 혼이 나지요. 사랑하는 여러분, 이 마술사 시몬의 눈에도 보였어요. 성령 받는 것이. 성령이 보일 리가 없고 성령을 받게 될 때 일어나게 되는 그 엄청난 거룩한 무질서와 같은 것 말입니다. 안수하며 기도하게 되자 그들에게 어떤 일이 있었는지 누구는 가슴을 치며 울며 회개하더니 용서받았다라고 하는 사실에 두 손 들고 찬송하고 감사하고 울다가 웃다가 기뻐하고 뒹굴면서 하나님 잘못했습니다 그러나 일어나서 또 감사하게 되고 누구는 방언을 하고 누구는 찬송을 하고 어마어마한 그런 일들이 일어나는 것을 보았기 때문에 그 재주 그 능력 내게 좀 달라고 했다가 혼이 나는 거예요. 사랑하는 여러분, 분명히 초대교회 사도들이 복음을 전하는 그 현장에서 예수님을 믿음과 동시에 성령의 임재의 강력한 그런 현상들이 있었다라고 하는 것이 틀림없고, 그리고 혹 그렇지 못한 교회를 보았을 때는 사도들이 그들을 위하여 기도하고 안수하면서라도 성령의 강력한 임재가 있기를 원했던 것입니다. 지금 이 갈라디아 교회들도 말하자면 그런 강력한 성령의 임재를 경험한 사람들이었기 때문에 지금 다른 복음을 따라가려고 하는 사람들에게 잠깐 멈춰봐, 너희들 성령 받은 게 율법의 행위야? 아니면 복음을 듣고 믿음이야? 아, 내가 그때 그 엄청난 성령의 은혜를 받은 것이 그렇구나, 율법의 행위가 아니라 복음을 듣고 믿었기 때문에 일어난 일이구나. 그것이 그들에게 무릎을 치고 아차 하게 할 만한 내용이 되었던 거예요. 자, 그렇다면 오늘날 우리에게 적용해 보자고 할 때, 그렇다면 성령의 강력한 임재를 경험하지 못한 사람들은 구원받지 못한 것일까? 방언을 하거나 너무너무 기뻐서 펄쩍펄쩍 뛰다가 보니까 머리가 천정에 닿는 경험을 좀 했다거나 떼굴떼굴 굽으면서 울면서 자신의 옷을 쥐어뜯고 잘못했습니다 눈물 콧물 범벅이 되도록 그렇게 뒹굴어 보지 않았으면 구원받지 못한 것이냐, 그 말입니다. 사랑하는 여러분, 이 갈라디아서에도 구원은 이 체험 때문이 아니라 예수 그리스도를 믿음으로 의롭게 되고 구원을 받는다라고 하는 것을 명백하게 이야기하고 있고, 그리고 다른 사도들이 쓴 모든 서신에도 예수 그리스도를 믿음으로 구원을 얻는다라고 말합니다. 다만 믿게 될 때 성령의 강력한 임재가 경험되는 일들이 참으로 소중하고 또 그 일을 위하여 하나님 앞에 기도하고 소원하는 것이 마땅한 것은 사도들이 그것을 위해서 기도했고, 사도들이 성령의 충만함을 받으라, 술 취하지 말라, 이는 방탕한 것이니 성령의 충만함을 받아라. 우리 예수님께서도 밤낮 부르짖는 자에게 하나님께서 성령을 선물로 주시지 않겠느냐라고 하면서 성령의 충만함을 소원하며 살아야 하는 것은 소중한 일입니다. 그러나 사람에 따라서는 강력한 체험이 다 있는 것이 아니고, 어떤 이에게는 그런 강력하지는 않지만 예수 그리스도를 명백하게 믿게 된 일들이 일어났으므로 그들은 구원받은 하나님의 사람이 된 것입니다. 자, 이 갈라디아 사람들에게 너희들이 성령을 받았다, 예수를 믿을 때 성령을 받았다라고 하는 것은 그 책임, 전날에 있었던 그 경험을 짚어주는 것임과 동시에 사도 바울이 그동안 가르쳤던 것을 기억나게 하는 거예요. 예수님을 믿으면 믿음과 동시에 성령을 받게 된다, 성령이 그 안에 내주하게 된다, 이것을 끊임없이 가르쳐 준 거예요.
이를테면 갈라디아 성도들이 황홀한 그런 체험을 할 때 그 체험의 정체를 가르쳐 줬습니다. 너희들이 그렇게 지금 방언을 하는 것은, 하나님을 높이며 찬양하는 것은, 큰 기쁨의 폭풍이 불어닥치는 것은 너희 속에 성령이 역사하셨고 성령의 충만함을 받은 것이야 라고 가르쳐 준 적이 있기 때문에 그렇습니다. 그렇기 때문에 성경에 보면 사도 베드로가 최초로 교회가 세워지면서 첫 번째 한 그 설교에서 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄사함을 받으라, 즉 예수님을 믿으라 그 말이에요. 그리하면 성령을 선물로 받으리니 그럽니다. 예수 믿으면 성령을 선물로 받는다 말하는 거예요. 고린도전서 2장 12절 우리가 세상의 영을 받지 아니하고 오직 하나님께로 온 영을 받았으니 그렇게 말합니다. 누구에게 보낸 편지예요? 고린도 교회예요. 고린도 교회 문제 많은 교회입니다. 덕을 세우지 못하고 얼마나 악하고 음란하고 추악했던지 정말 적폐가 켜켜이 쌓여 있는 그런 나쁜 교회인데 그 고린도 교회를 향하여 나 바울도 성령을 받았지만 너 고린도 교회 너희들도 성령을 받아서 우리는 함께 성령 받았다라고 이야기를 하는 거예요, 여러분. 로마서 8장 9절 누구든지 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니라. 고린도전서 3장 16절 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 계시는 것을 알지 못하느냐. 사랑하는 여러분, 지금 사도 바울은 갈라디아 교회뿐만 아니라 오늘날 우리들에게도, 예수님을 믿는 우리들에게도, 그리스도의 복음을 믿는 우리들에게, 믿는 우리에게 이미 성령이 계신다는 것을 말씀해 주고 있습니다. 강력한 임재를 경험한 사람들을 확고하게 붙들겠지만, 그러나 그 임재의 경험이 희미하다 할지라도 사도들의 이 가르침을 따라서 여러분들이 예수님을 믿을 때 이미 내 속에 성령이 들어와 계신다라고 하는 사실을 절대로 놓쳐서는 안 되는 것입니다, 여러분. 사실은 예수님을 믿는 그 믿음, 복음을 듣고 그 복음을 진실되게 받아들이고 믿을 때 정도의 차이는 있지만 이 내적인 응답이 일어나지 않을 수가 없어요. 복음의 핵심 내용이 뭡니까? 우리 인간은 누구나 다 죄 때문에 지옥에 던져질 존재라는 거예요. 이게 성경의 중심 내용 가운데 하나예요. 인간이 누구냐? 비참한 존재, 지옥 갈 존재라는 거예요. 왜요? 죄 때문에. 이 세상 법에서도 세상에 사는 사람들 중에 좀 괜찮은 지위를 가지고 있거나 혹은 사업의 규모를 제법 남들에게 자랑할 만큼 내세울 만큼 뭔가 이루어 놓은 사람들을 실제로 밀착하여 그들을 털어대면, 현미경을 들이대면 거기서 자유로울 수 있는 사람이 사실은 지극히 적어요. 이 세상 법에도 말입니다, 여러분. 하물며 하나님이겠어요? 하나님 앞에 죄인이 아닌 자로 나타날 수 있는 자는 아무도 없어요. 그런데 우리 예수님께서 얼마나 겁주는 말씀하신지 아세요? 너희 눈이 너를 범죄하면 뽑아버려라. 두 눈 가지고 지옥 가는 것보다가 한 눈 가지고 천국에 가는 게 좋아. 네 손이 너를 범죄하게든 손 잘라버려라. 그러면서 하시는 말씀이 절대로 죄 짓고 지옥 가면 안 된다. 저 지옥은 구더기도 타 죽지 아니하는 영원한 불못이다. 이게 예수님이 하신 말씀이에요. 사랑하는 여러분, 겁주려고 하는 말일까요? 아닙니다. 인간은 죄로 말미암아 하나님 앞에 영원히 지옥 심판 받을 수밖에 없는 존재예요. 그렇기 때문에 구원의 감격은 적어도 죄에 대한 심판자가 있다에 대한 이 믿음이 조금이라도 있을 때 구원의 감사와 기쁨이 나오는 거예요. 다시 말하면 지옥이 있다, 심판이 있다라고 하는 것을 조롱하고 웃는 사람들에게는 절대로 복음이 복음되지 못하는 법이에요.
하늘의 심판, 하나님의 심판, 이것이 크든지 작든지 어느 정도 있는 사람에게 자신의 죄로 인한 두려움이 사실상 그 마음 중심 깊이 있는 사람에게 복음이 들려갔다고 생각해 보십시오. 예수를 믿는 내가 나를 봐도 이렇게 더러운데, 이렇게 비겁한데, 이렇게 음흉한데, 이렇게 뒤로 호박씨를 까는데, 이렇게 나쁜 인간인데, 그런데 예수 믿는 나를 하나님께서 죄 없는 자로 인정하시고 아예 죄 없다 하시고 하나님의 자녀 삼아 주신다, 구원 삼아 주신다. 그것을 정말 믿을 때 내 내적인 응답, 내적인 그런 인격적인 교류가 없을 수가 없다, 그 말이에요. 정도의 차이는 있지만 나 같은 죄인을 용서해 주셨습니까? 감사합니다. 어찌 나 같은 것을 하나님 자녀 삼아 주셨습니까? 기쁨 혹은 평안, 이런 것이 있을 수밖에 없는 것입니다. 성령의 강력한 임재로 이것이 극대화되는 일과 진실되게 예수 그리스도를 믿을 때 성령의 강력한 임재를 체험하지 못했다고 할지라도 오늘 이 자리에 혹시 성령의 강력한 임재 체험하지 못했다, 정말 시간이 지나가는지도 모르고 하나님 앞에 크게 소리쳐 기도하며 감사하고 시간 가는 줄도 모르는 그런 황홀한 경험 없다고 할지라도 여러분이 여러분 자신의 믿음을 점검해 보십시오. 그런 성령의 임재를 경험한 사람들은 그 자체로 복된 일이지만 그렇지 않은 사람이라 할지라도 여러분들이 가진 믿음을 점검해 보십시오. 골방에 들어 앉아서 예수님, 주님께서 나를 위하여 죽으셨다는 사실을 제가 믿습니다. 내가 죄인이지만 주님께서는 나를 죄 없다 하시고 하나님 자녀 삼아주신 것을 믿습니다. 여러분이 인격을 담아서 하나님 앞에 고백하게 될 때 여러분들은 여러분 내면에 흐르는, 사람에 따라 그 크기는 다르겠지만 기쁨을, 감사를, 평안을 경험하게 되는 것입니다. 자, 사도 바울이 예수님을 믿을 때 성령 받았음을 이렇게 강조하는 이유가 있어요. 그것은 바로 4절 때문에 그렇습니다. 우리 3절 때문입니다. 3절 말씀을 함께 읽어보겠습니다. 시작. 너희가 이같이 어리석으냐? 성령으로 시작하였다가 이제는 육체로 마치겠느냐? 다시 한번, 왜 그렇게 어리석으냐? 너희들이 성령 받았는데, 예수 믿을 때 성령 받았는데 내가 가르쳐 주지 않았니? 예수 믿는 순간 성령이 함께 하신다고 하지 않았느냐? 그러면서 성령으로 시작하였다가 이제는 육체로 마치겠느냐 그럽니다. 굉장히 무서운 소리예요. 성령으로 시작했으면 성령으로 완성이 돼야지. 성령으로 시작했는데 육체로 마친다? 이 육체는 살덩어리를 말하는 게 아니에요. 이 육체란 죄의 본성을 따르는 그런 자를 말하는 것이에요. 이걸 우리가 육체라고 보통 표현하는 것입니다. 사랑하는 여러분, 우리 인간은 아담적 본성, 이 죄의 본성을 따라가고 있는 그런 연약함을 우리가 가지고 있단 말이에요. 그렇다면 생각해 보십시오. 죄의 본성을 따라가는 것의 마침, 이 육체의 마침은 뭐겠어요? 죄의 심판, 영원한 지옥 형벌을 말하는 거예요. 성령으로 시작했으면 성령으로 계속해서 성화되어 가고 성령으로 완성이 되어야 하는데, 다른 복음을 따르게 되면 이미 성령 받았다고 할지라도, 희한하고 놀라운 그런 성령 임재의 체험이 있다고 할지라도, 예수 그리스도의 십자가 구속의 은혜로 감사와 감격에 젖어서 밤을 홀딱 새워가며 찬송하며 기도하고 기뻐했다 할지라도, 다른 복음을 따라가면 영원한 지옥 형벌이라는 것을 말하는 거예요. 여러분, 사랑하는 여러분,
예수 안 믿겠다라고 하는 거야 할 말이 없어요. 그런데 지금 계속해서 다른 복음이라고 말하는 것은 예수님을 부인하는 게 아니었단 말이에요. 이 율법주의자들, 예수 믿는 율법주의자들이라고 하는 이들이 예수님을 안 믿겠다는 게 아니라 예수도 믿고 여기에 플러스 율법적인 성취, 율법적인 노력, 그것이 합쳐져야 구원을 얻는다라고 하는 것은 어떻게 보면 좋아 보이는데, 그렇게 하는 이들을 향하여 당신들 그렇게 하는 것은 헛된 노력이야, 그럴 필요 없어, 예수님 믿으면 되는 거야, 이 정도로 끝낼 말을 율법주의적인 성도는 성도가 아니라고, 육체의 마침이 된다고 이야기하는 거예요. 여러분, 사랑하는 여러분, 많은 사람들이 지금도 이단 사이비로 넘어가요. 그 이유가 뭔지 아세요? 사실은 예수 그리스도 십자가 구속의 은혜를 언젠가 그들의 신앙 이력에서는 보면 분명히 감사하고 감격한 일들, 수련회를 통하여 가슴을 치며 회개한 일들 분명히들 있어요. 그런데 어느 순간부터 이 복음에 대한 회의, 이 복음을 말하고 있는 교회에 대한 회의, 이 교회는 썩어 문드러졌고 세상으로부터 지탄을 받고 있기 때문에 저 교회에서 말하고 있는 대로 그냥 복음 믿었다가는 지옥 갈 것 같은 그런 의심, 불안, 이단들이 말합니다. 성경을 기성교회들은 잘못 가르친다, 그렇기 때문에 기성교회들은 구원이 없다라고 이야기를 해요. 이단들의 특징입니다. 자기들이 성경을 바르게 가르치기 때문에 자기들에게만 구원이 있다는 거예요. 사랑하는 여러분, 구원은 A라고 하는 교회, B라고 하는 교회의 어떤 표지가 아니에요. 여러분, 예수 믿는 이에게 주어지는 하나님의 선물인 것입니다. 그렇기 때문에 건강한 일반 교회들은 예수님을 믿으면 구원이라고 말하지, 우리 주자랑 교회만 다녀야 구원, 이단의 괴수예요. 그러면 제가 우리 교회 함께 다니기를 원하지만 다른 교회 갔다고 할지라도 섭섭함을 내려놓는 것은 그곳에서도 신앙생활, 다시 말해서 예수님을 잘 믿기를 원할 뿐이지, 예수를 믿는 것 말고 다른 무엇인가로 구원을 얻을 수 있다라고 하는 이런 이단 사이비에 왜 많은 사람들이 넘어지고 있습니까? 그것은 예수 그리스도 십자가 구속의 그 능력을 의심하고 그것이 충분하지 않다고 생각했기 때문에 그런 것입니다. 여러분, 성령께서 우리 속에 들어오셨으면 우리와 함께 하십니다. 그리고 우리를 성화되게 하시고 나중에 완전에 이르게 해요. 여러분들이 잊지 말아야 할 말씀이 있습니다. 여러분, 로마서 8장 15절 16절에 보면 기억하세요. 너희는 다시 무서워하는 종의 영을 받지 아니하고 양자의 영을 받았으므로 그럽니다. 양자가 되게 하는 영, 하나님께 입양이 되게 하는 영. 우리는 하나님의 친아들이 아니에요. 참 하나님의 아들은 독생하신 성자 하나님 예수님밖에 없어요. 그런데 예수님을 믿는 순간 성령의 역사로 말미암아 우리가 하나님의 양자, 하나님의 양자로 입양된 것과 같은 거예요. 그렇기 때문에 이렇게 말합니다. 양자의 영을 받았으므로 우리가 아빠, 아버지라고 부르짖느니라. 사랑하는 여러분, 여러분들이 은밀한 골방에서 여러분의 전인격을 담아서 하나님, 저는 자격이 없지만 예수 믿는 나에게 하나님을 아버지라고 부를 수 있게 해주셨습니다, 나는 하나님의 아들입니다, 딸입니다 라고 고백할 수 있다면 저는 말합니다. 성령 받았습니다. 여러분, 예수 믿는 모든 사람들의 그 속에는 성령이 있다는 말이에요. 그러면서 이렇게 계속해서 말씀합니다. 로마서 8장 말씀에 성령이 친히 우리의 영과 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증언하시나니 그럽니다. 내 속에 계시는 성령께서 내 영과 더불어서 우리가 하나님의 자녀라고 하는, 하나님의 양자 되었다라고 하는 것을 증언하신다고 말합니다. 여러분, 내가 하나님의 자녀라고 하는 것을 증명하거나 증언하는 것은
내 의의 깃발이 아니에요. 내가 남을 위하여 좀 희생하고 뭐 재물을 좀 쓰고 착한 일을 했다고 하나님의 자녀라고 하는 깃발을 흔들 수 있는 것이 아닙니다, 여러분. 내가 하나님의 자녀라고 하는 것을 나 자신이 스스로 증언하는 것도 아니에요. 언젠가 하나님 심판대 앞에 섰을 때 나는 이러이러하기 때문에 하나님의 아들입니다, 그게 아니에요. 내 속에 계시는 성령님이 증언하시는 거예요. 더 놀라운 것은 우리가 하나님의 자녀인 것을 증언하시니 자녀이면 또한 상속자, 곧 하나님의 상속자요 그리스도와 함께한 상속자라고 그렇게 표현해 줍니다. 유비적 표현이지요. 하나님이 죽을 수 없는데 어떻게 상속자가 되겠어요? 하나님이 가지고 계신 그 모든 좋은 것을 마치 상속자처럼 다 함께 가질 수 있는데 누구와 더불어? 진정한 상속자이신 예수님, 그분과 더불어 주님의 영광을, 주님의 영생을, 주님의 그 모든 것을 함께 누리게 된 것, 이 일이 언젠가 성령으로 말미암아 이루어지게 될 완성이에요. 사랑하는 여러분, 이 땅에서 성령께서 우리와 함께 하시다가 언젠가 완성의 그날, 종말론적 완성의 그날, 무슨 일입니까? 예수님께서 재림하시게 될 때 성령이 함께하였던 모든 이들이 죽을 몸이 다시 썩지 아니할 몸으로 살아나게 되는 것, 천사와 같아서 죄를 전혀 알지도 못한 사람처럼 되는 것, 그 놀라운 그 완성이 누구를 통하여 되는가? 성령으로 통하여 된다는 것을 말하는 것입니다. 그렇다면 이런 성령의 역사는 무엇으로 되는가? 율법의 행위로가 아니에요. 내 속에 계시는 성령이 성화 이루어가는 과정도 나중에 완성시키는 것도 오직 하나, 예수 그리스도를 믿는 믿음, 이 믿음으로 되는 것을 말하는 것입니다. 그러므로 오늘 말씀의 이 문단의 5절에 이렇게 결론지어 말씀해 주고 있지 않습니까? 너희에게 성령을 주시고 너희 가운데에서 능력을 행하시는 이의 일이, 성령의 그 일이 율법의 행위에서냐 혹은 듣고 믿음에서냐? 듣고 믿음이지요. 사랑하는 여러분, 다른 복음을 따르려고 하는 이들에게 너희 속에 성령이 있다는 것을 다시 한번 확인시키면서 계속하여 주님을 향한 이 믿음을 가지고 있을 때 성령의 역사는 지속되고 완성에 이르게 되지만, 다른 복음을 따르게 되면 결국은 성령으로 시작하였으나 육체로 끝나는, 성령이 떠나버리고 마치 안 믿는 자가 영원한 형벌을 받는 것처럼 되어버린다고 말하고 있는 것입니다. 그러므로 여러분 잊지 마십시오. 이 시대를 살고 있는 특별히 새벽 이슬과 같은 청년들, 미래가 불안하지요. 정체성을 찾기가 굉장히 어렵고 무엇이 옳은지 잘 알지 못할 때가 많습니다. 분명히 기억하십시오. 예수 그리스도를 믿으십니까? 예수 그리스도의 죽으심은 내 죄를 씻으시는데 충분하고 나를 구원하여 하나님의 자녀 삼으시는데 충분한 것은 예수 믿는 우리 속에 하나님의 영이 함께 하시고 계시기 때문입니다. 이 성령은 믿음을 떠나면 성령이 성령으로서의 역사를 하지 않게 되는 것입니다. 오직 믿음인 것입니다. 다른 복음을 따라가는 그런 어리석은 일들이 이 시대에 얼마나 많은지 모릅니다. 더더군다나 이 시대의 교회는 몰매를 맞고 있습니다. 교회 다니는 것이 부끄럽고 예수 믿는 것이 부끄러워지다가 보니까 이 부끄러움을 좀 가리겠다고 내가 빛이니 소금이니 하면서 내가 행하는 그 의로움으로 마치 구원을 얻는 것처럼 어리석음에 빠져버리는 그런 메시지들이, 그런 다른 복음들이 얼마나 여러분들 SNS나 여러 방송을 통하여 우리를 미혹하고 있는지 모릅니다. 사랑하는 여러분, 우리를 구원하는 것은 십자가에 못 박혀 죽으신 예수 그리스도, 그분을 믿는 믿음밖에 없고, 이 믿음을 우리가 붙들고 살 때 성령께서 내 속에 들어오셔서 시작하셨으나
이 힘들고 어려운 삶은 늙거니 살아낼 뿐만 아니라 언젠가는 구원의 완성에 도달하게 된다는 사실을 잊지 말고 지금 여러분들이 가지고 있는 믿음을 소중하게 여기고 끝까지 믿음의 경주를 잘하는 하나님의 사람들 다 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 아멘, 아멘. 기도하겠습니다. 아버지 하나님, 주님께서 피로 값주고 사시사 성령의 중생케 하심으로 주의 자녀된 이들, 성령의 강력한 임재를 경험하였던지 혹은 그렇지 아니하다 할지라도 예수 그리스도를 믿는 이에게 성령이 함께 하신다는 사실을 잊지 아니하고 지금 성령 주신 그 놀라운 복음의 능력을 믿고 아버지여 다른 복음을 좇는 어리석은 이가 우리 중에 한 사람도 없게 하여 주옵소서. 사랑이신 아버지 하나님, 예수 믿는 일로 인하여 어떤 어려움과 괴로움을 겪는다 할지라도 좁은 길을 걷는 이 걸음을 멈추지 아니하는 오직 하나님의 사람 되게 하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 세상은 들리고 사람들은 변하여도 나는 주를 섬기리. 주님의 사랑은 영원히 변하지 않네. 나는 주를 신뢰. 세상은 들리고 세상은 들리고 사람들은 변하여도 나는 주를 섬기리. 주님의 사랑은 영원히 변하지 않네. 나는 주를 신뢰해. 오직 믿음으로 내가 살리라. 오직 믿음으로 내가 살리라. 우리 준비하신 예물 봉헌하시면서 다시 한 번 더 찬양하도록 하겠습니다. 세상은 들리고 사람들은 변하여도 나는 주를 섬기리. 주님의 사랑은 영원히 변하지 않네. 나는 주를 신뢰. 우리 다시 한 번 더. 세상은 들리고 사람들은 변하여도 나는 주를 섬기리. 주님의 사랑은 영원히 변하지 않네. 나는 주를 신뢰해. 오직 믿음으로 내가 살리라. 오직 믿음으로 내가 살리라. 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라.
처음부터 다시 고백하겠습니다. 믿음은 들리고 사람들 주를 떠나도 나는 주를 섬기리. 주님의 나라는 영원히 쇠하지 않네. 다시 한 번 더. 믿음은 들리고 사람들 주를 떠나도 나는 주를 섬기리. 주님의 나라는 영원히 쇠하지 않네. 나는 주를 신뢰해. 아멘. 오직 믿음으로 내가 살리라. 오직 믿음으로 내가 살리라. 우리 다 함께 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. 우리 이 시간 자리에서 일어나서 우리의 믿음이 주께 있음을 선포하시면서 우리의 믿음이 주님께 있음을 다시 한 번 더 확신하시면서 우리의 목소리와 우리의 삶을 담아 다시 한 번 더 고백하도록 하겠습니다. 오직 믿음으로 오직 믿음으로 내가 살리라. 믿음으로 내가 다시 한번 오직 믿음으로 내가 살리라. 오직 믿음으로 내가 예배합니다. 찬양합니다. 아멘. 주님만 날 다스리소서. 예배합니다. 찬양합니다. 주님 홀로 높임 받으. 예배합니다. 찬양합니다. 주님만 예배합니다. 찬양합니다. 주님 홀로 높임 받으소서. 주님 홀로 높임. 다시 한 번 더. 주님 홀로 높임 받으소서. 사랑하는 우리 주사랑교회 성도 여러분, 특별히 새벽 이슬과 같은 주의 청년들이여, 여러분들이 예수 그리스도를 믿는 그 믿음은 하나님의 영,
성령이 여러분 안에 거하시게 하는 능력입니다. 결코 홀로 버려두지 않았습니다. 믿음으로 이 세상 살아내십시오. 성령께서 여러분을 인도하시고 도우실 것입니다. 다른 복음으로 나아가는 어리석은 사람 한 사람도 없기를 주의 이름으로 축복합니다. 기도합니다. 오 하나님, 엄청난 복된 소식이지만 성령으로 말미암아 믿게 된 우리들에게는 기쁨이요 감사요 평강이로되, 복음을 비웃는 이들에게는 우스갯소리만도 못한 것이 되는 줄을 압니다. 아버지여, 이런 세상 한복판에서 살고 있는 우리 성도들, 우리 청년들 긍휼히 여겨주시고 이들의 믿음을 견고하게 하사 성령으로 충만하며 능력으로 역사하시는 이의 역사를 따라 이 험하고 힘든 세상에서 믿음으로 살아내게 하여 주시옵소서. 기뻐하며 살고 감사하며 살고 주님 주신 복된 평강을 누리며 살아가는 주의 사람들 되게 하여 주옵소서. 아버지, 주의 크신 은혜를 우리가 무엇으로 갚을 길 있겠습니까? 주님을 향한 감사의 마음을 담아서 하나님께서 우리에게 허락하여 주신 대로 얻은 소득 가운데서 거룩하게 구별하여 올려드립니다. 아버지, 사랑함으로 드리고 감사함으로 드리고 참으로 핍절한 가운데서도 힘을 다하여 드리며 유혹을 물리치며 하나님 앞에 올려드리는 이 손길들을 붙들어 주시고 성령님 동행하여 주옵소서. 주의 사랑하는 우리 성도들의 일터에 복 주시기를 원합니다. 주님 의지하여 성실하게 일하였는데 빈손으로 돌아오는 일 없게 하여 주옵소서. 우리 성도들에게 건강의 복을 주옵소서. 마음의 평강 주옵소서. 부부사랑 돈독하게 하옵소서. 하나님이 우리에게 선물로 주신 우리의 자녀들, 새벽 이슬 같은 주의 청년들에게 아버지여, 주님을 향한 믿음이 온전히 견고하게 하여 주옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 크신 은혜와 하나님 아버지의 한없는 사랑과 성령의 교통하심과 충만케 하심이 복음을 듣고 믿으며 성령을 따라 살리라 결단하며 나아가는 사랑하는 모든 성도들 위해 이제로부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.